नमस्कार मित्रों, फरी पाछा आपणे एक नवा लेक्चर में बधा भेगा थया। मित्रों, थोड़ाक हजू आपणे एक्जाम्पल आपणे लेवा मांगीए छीए जे तमारा माटे खूब ज उपयोगी साबित थशे। मित्रों, आपणे प्रकरण 6 जेमां અથડામણ रेखीय वेगमान ने लगता कोई एक्जाम्पल होय तो आपणे बधा अहींया आपणे लईशुं। मित्रों, आज शुरुआत करिए तो शुरुआत में आप एक सुंदर मजानु आप अहींया एक्जाम्पल अहींया ब्लेकबोर्ड में तमने देखातुं हशे। 100 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेगथी ऊर्ध्व दिशा में फेंकेलो 1 किलोग्राम दळनो एक बॉम्ब। जो आपणे बॉम्ब फेंकवानो छे मित्रों, बहु ज काळजी राखवी पड़शे, नहींतर आपणा हाथमां फूटी जशे। 5 सेकंड बाद विस्फोट पामी 2 टुकड़ाओं में विभाजित थाय छे। जो 400 ग्राम दळनो एक टुकड़ो अधो दिशा में 25 मीटर प्रति सेकंड वेगथी गति करे छे तो बीजो टुकड़ो, हवे तमे किलोग्रामनो बॉम्ब लीधो होय एमांथी 400 ग्रामनो एक टुकड़ो होय तो बीजो केटला ग्रामनो होय? 600 ग्रामनो। तो ए बीजो टुकड़ो जे छे ए केटला वेगथी अने कई दिशा में गति करशे ए आपणे अहींया आ प्रमाणे विकल्पोमांथी शोधीने आपणे लेवानुं छे। मित्रों, बॉम्बनी गति एटले के वेग ए धन वाय अक्ष में छे, एटले खास याद राखो वेगनी दिशा आपणे धन वाय में आपणे फेंकीए छीए, आपणे फेंकवानो छे धन वाय में धन गणीशुं। जो नीचेनी बाजू पदार्थनो वेग हशे, वेग कहूं छुं तो ए ऋण लईशुं। पण पदार्थनी जे गति थवानी छे एनी जे आम उपरनी जे गति थशे दरमियान पृथ्वीना गुरुत्वाकर्षण बळनी विरुद्ध दिशा में जाय छे तो ए वखते एमां रहेलो प्रवेग खास याद राखो मित्रों, ए पृथ्वीना गुरुत्वाकर्षणनी विरुद्ध दिशा में होवाथी प्रवेग आपणे केवो लईशुं? माइनस लईशुं। जोईए आपणे 100 मीटर प्रति सेकंडना प्रारंभिक वेगथी एटले V0 बराबर 100 मीटर प्रति सेकंड ऊर्ध्व दिशा में फेंकेलो 1 किलोग्राम दळनो, हवे आने हूँ एम कहूँ छूं, एम एटले मूळ बॉम्बनुं दळ। मूळ बॉम्बनुं दळ केटलुं छे भाई? 1 किलोग्राम छे। हवे टी बराबर केटला छे? 5 सेकंड छे। जुओ, 5 सेकंड सुधी बॉम्ब हजू फूट्यो नथी, पण 5 सेकंड पछी बॉम्बना 2 टुकड़ा थई जाय छे। तो ए दरमियान तमे અહીંથી धारो के आ बॉम्ब छे, हूँ અહીંથી आम फेंकूँ तो मारो शरूआतनो वेग तो आटलो ज छे बॉम्ब माटेनो, पण ए बॉम्ब ज्यारे 5 सेकंड सुधी गति करशे ए वखते एनो वेग केटलो हशे ए आपणे शोधवो छे। आपणे कहीशुं विस्फोट थाय ते पहला मूळ बॉम्बनो अंतिम वेग, छेल्लो अंतिम वेग। तो आपणे सूत्र है मित्रों V बराबर V0 प्लस AT। V बराबर V0 प्लस AT। मैं तमने पहला कीधुं बॉम्ब कई दिशा में जाए छे अत्यारे? ऊर्ध्व दिशा में, माटे प्रवेग शुं लईशुं? माइनस लईशुं अने ए प्रवेग पृथ्वीना गुरुत्वाकर्षण जेटलुं ज मूल्य लईशुं। तो चलो सूत्र में हूँ किंमत मूकूं V बराबर V0 100 पछी माइनस थशे, माइनस G नुं मूल्य लईशुं 10 अने T केटला छे? तो आपणे अहींया कीधुं के विस्फोट थाय पहला આપણે સમય કેટલો લેવાનો છે? 5 સેકન્ડ સુધીનો। મિત્રો 100 ઓછા 50 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ, 50 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। આ બોમ્બ હજુ ઉપર જ છે, માટે જો સદિશ સ્વરૂપમાં બતાવવું હોય તો ઊર્ધ્વ દિશામાં એ ધન દિશા ગણાય, માટે એનો વેગ જો આપણે લેવો હોય મૂળ બોમ્બનો તો એ 50 J कैरेट
મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। સાહેબ એવું કઈ રીતે ખબર પડે કે અહીંયા જે કેરેટ લેવો કે ના લેવો? મિત્રો દિશા કીધી છે આપણને, દિશા પણ આપણે શોધવાની છે। તો શા માટે આપણે ભૂલી જઈએ? દિશા માટે આપણે એકમ સદિશને ધ્યાનમાં લેવો જ પડે, માટે આપણે અહીંયા શું બતાવ્યું? 50 જે કેરેટ। હવે વિચારો, એના બે ટુકડા થઈ જાય છે, બે ટુકડા થાય છે। એક ટુકડો તો આપણને કીધો 400 ગ્રામનો, તો બીજો ટુકડો કેટલો થશે? 600 ગ્રામનો। તો આપણે એને પણ ધ્યાનમાં લઈ અને હવે આગળ વધીએ। તો મિત્રો એવા બે ટુકડા આપણે અહીંયા થાય છે, એના દળ આપણે લખીએ। ચલો, બોમ્બના બે ટુકડા થાય છે, તેથી ચલો M1 કહી દઈશું। 400 ગ્રામ છે, એને કિલોગ્રામમાં ફેરવો, 1000 વડે ભાગવાનું, 0.4 કિલોગ્રામ। ચલો M2, તો કિલો, 1 કિલો એટલે કેટલા ગ્રામ થશે? 1000, એમાંથી 400 તમે લઈ લો તો 600 ગ્રામનું થશે, માટે એનું આપણે કિલોગ્રામમાં ફેરવીએ તો આવું થશે 0.6 કિલોગ્રામ। મિત્રો દળની વાત કરી, હવે વેગની વાત કરીએ। જુઓ, પેલો નાનો ટુકડો 400 ગ્રામ દળનો એક ટુકડો અધો દિશામાં વેગ આવ્યો। મિત્રો મેં તમને કીધું વેગની મૂળભૂત દિશા તો કઈ છે? ઉર્ધ્વ દિશા, અને વેગ માટે જ ઉર્ધ્વ દિશાને આપણે ધન ગણવાની। તો આ તો કઈ બાજુ જાય છે? અધો દિશામાં, અને પહેલો ટુકડો છે માટેનો V1 કહી દઈશ। V1 સદિશ અહીંયા સદિશ તરીકે આપણે લઈએ તો બરાબર માઇનસ મિત્રો થાય। કેમ? અધો દિશા, કેટલા વેગથી? 25, અને એકમ સદિશ કયો આવે? જે કેરેટ, મીટર પ્રતિ સેકન્ડ। તો બીજા ટુકડાનો વેગ શોધવો છે। વેગ એટલે સદિશ સ્વરૂપમાં આપણે લેવાનું છે। સદિશ સ્વરૂપમાં એનું મૂલ્ય પણ મળશે અને દિશા પણ મળશે। વી આર લકી, આપણે નસીબદાર છીએ, એક સાથે બે કામ થઈ જશે મિત્રો, ને આપણા આનંદનો પાર નહીં હોય। મિત્રો ટુકડા થાય છે, અથડામણ થાય કે પછી આવો વિસ્ફોટ થાય, આવી ઘટનાઓમાં આપણને રેખીય વેગમાનનું સંરક્ષણ થતું હોય એવું જોવા મળે, એટલે આપણે કહીશું રેખીય વેગમાન સંરક્ષણના નિયમ મુજબ કયો નિયમ છે? તો અથડામણ અથવા તો અહીંયા ફૂટ્યા પહેલાં, વિસ્ફોટ થયા પહેલાં મૂળ બોમ્બનું વેગમાન, એટલે મૂળ બોમ્બનું પ્રારંભિક વેગમાન, હું સીધું સૂત્ર મૂકું છું। ચલો, મૂળ બોમ્બનું પ્રારંભિક વેગમાન લેવું હોય તો એનું મૂળ દળ લેવું પડે, જે આપણે કિલોગ્રામ છે, એનો મૂળ વેગ લેવો પડે। પણ મિત્રો સદિશ સ્વરૂપમાં લઉં છું, ધ્યાન આપજો। આ વિસ્ફોટ થયા પહેલાં, વિસ્ફોટ થયા બાદ બે ટુકડા થાય। ચલો, પહેલા ટુકડાનું દળ કેટલું છે? M1, એનો વેગ કેટલો છે? V1, પ્લસ બીજો ટુકડો M2, એનો વેગ કેટલો છે? V2। તો આ પ્રમાણે અહીંયા આવશે, અહીંયા આવશે, કારણ કે લોબો નથી તો વાયર, એટલે ચલો એમનું મૂલ્ય આપણે કહીએ 1 કિલોગ્રામ, આપણને આપ્યું જ છે, બરાબર। ચલો, એનો વેગ કેટલો આવ્યો આપણી પાસે સદિશ સ્વરૂપમાં? 50 જે કેરેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચલો M1 નું મૂલ્ય કેટલું છે? 0.4, V1 માઇનસ 25 જે કેરેટ, માઇનસ 25 જે કેરેટ, પ્લસ ચલો M2 0.6 અને V2 સદિશ આપણે લેવાનું છે। મિત્રો અહીંયા આપણે ગુણાકાર કરીએ। ચલો, આ થશે 50 જે કેરેટ બરાબર, આ થશે માઇનસ, આ માઇનસ થવાનું, -10 જે કેરેટ પ્લસ
0.6 V2 સદિશ સરવાળા સ્વરૂપમાં છે એટલે આપણે V2 શોધવો છે અને V2 શોધવા માટે આપણે આને આ બાજુ મોકલીએ તો માઇનસમાં શું થઈ જશે પ્લસ થઈ જશે એટલે 60 J કેરેટ થાય મિત્રો -10 પ્લસ માઇનસ આ બાજુ આવે તો પ્લસ થઈ જાય 0.6 V2 સદિશ તો V2 સદિશને સૂત્રનો કરતા બનાવો 60 J કેરેટ ભાગ્યા 0.6 શું થશે આપણા માટે 100 J કેરેટ હવે આપણી પાસે 100 વાળું તો એક જ પદ છે બી વિકલ્પ આમ જોવા જઈએ તો આપણા માટે હવે આગળ નહીં જો તો પણ ચાલે સમજી લેવાનું પણ આપણી પાસે જવાબ આવી ગયો છે મિત્રો મેં તમને કીધું વેગ માટેની મૂળ દિશા કઈ છે ઉર્ધ્વ દિશા છે એટલે ઉર્ધ્વ દિશામાં જો વેગનું મૂલ્ય ધન મળે તો ઉર્ધ્વ દિશા ગણવાનું આપણા છેલ્લા જવાબમાં પણ જો ઋણ મળે તો અધો દિશામાં લીધું આપણે અધો દિશામાં લીધું અહીંયા જો પહેલા ટુકડાનું કારણ દિશા અધો દિશા છે વિરુદ્ધ દિશા છે તો અહીંયા તમે શું કહેશો કે કઈ દિશા હશે ઉર્ધ્વ દિશા એટલે બીજો ટુકડો 100 મીટર પ્રતિ સેકન્ડના વેગથી કઈ દિશામાં તો ધન દિશા અહીંયા પ્લસ આવી તો આપણે કહીશું ઉર્ધ્વ દિશામાં ગતિ કરશે મિત્રો તો આપણે આ થયું કે આપણા માટે બોમ્બનો રેખીય વેગમાન સંરક્ષણનો નિયમ પડાતો હોય એવું એક એક્ઝામ્પલ ચલો મિત્રો બીજો દાખલો આપણે જોઈએ એક લાંબી સ્પ્રિંગને 2 સેન્ટીમીટર ખેંચતા તેનામાં યુ જેટલી સ્થિતિ ઉર્જા સંગ્રહ પામે છે તો આ સ્પ્રિંગને 10 સેન્ટીમીટર ખેંચતા તેનામાં ખાલી જગ્યા સ્થિતિ ઉર્જાનો સંગ્રહ થશે મિત્રો સ્પ્રિંગ અને સ્થિતિ ઉર્જાને લગતું આપણે એક ઉદાહરણ જોયું ચલો સ્પ્રિંગમાં આપણે એને ઉપયોગમાં લઈએ સ્પ્રિંગમાં સંગ્રહિત સ્થિતિ ઉર્જા આપણે એક્સ અક્ષમાં એક સ્પ્રિંગ લીધી હતી એનામાં આપણે બળ વાપરતા હતા તો લંબાઈમાં વધારો થાય અથવા તો ઘટાડો થતો હતો અને એ વખતે સૂત્ર આપણું આવું મળતું હતું જ્યાં કેને શું કહેવાય સ્પ્રિંગનો બળ અચળાંક અને એ કેવો હોય અચળ હોય સ્પ્રિંગ બદલાતી ના હોય અહીં સ્પ્રિંગ બદલાતી નથી સ્પ્રિંગને ખાલી આપણે બળ વધારવાનું છે 2 સેન્ટીમીટર જેટલી ખેંચીએ એ વખતનું બળ જે એના કરતાં બળ વધારીને 10 સેન્ટીમીટર જેટલું કરવાનું છે એટલે આપણા માટે અહીંયા કે અચળ થશે એટલે યુનું મૂલ્ય એ સંકોચન અથવા તો ફેરફારના આપણને વર્ગના સમપ્રમાણમાં જોવા મળે એટલે અહીંયા આપણે કહીશું જ્યાં એક્સ બરાબર સ્પ્રિંગમાં થતો ફેરફાર એ પછી વધારાના સ્વરૂપમાં હોય કે ઘટાડાના સ્વરૂપમાં હોય તમે જુઓ અહીંયા આપણી પાસે 2 પ્રકારની કન્ડિશન છે 2 સેન્ટીમીટર ખેંચો તો યુ જેટલી સ્થિતિ ઉર્જા તો 10 સેન્ટીમીટર ખેંચો તો કેટલી તો આપણે નંબર આપીએ ચલો u1 ચલે છે x1² અને u2 ચલે છે x2² આપણે શોધવાની છે u2 તો જેને શોધવાનું છે એને અંશમાં લઈ અને આ પ્રમાણે ગુણોત્તર બતાવીએ તો શું થશે x2² ભાગ્યા x1². હજુ આગળ વધુ તો એક સરખો ફેરફાર જે છે એના ઉપર કોમન પદને આપણે આ પ્રમાણે લખી શકીએ વર્ગ 12 મૂકી દઈએ તો u2 બરાબર શું થશે અહીંયા x2 ભાગ્યા x1નો વર્ગ u1 જે આપણી પાસે મૂલ્યો છે મિત્રો એ મૂલ્યોને આપણે લખીએ ચલો પહેલું જે પદ છે x1 છે કેટલું છે 2 સેન્ટીમીટર અને એ વખતે મળતી સ્થિતિ ઉર્જા એટલે u x2 છે એ આપણે 10 સેન્ટીમીટર કરીએ તો u2 આપણને શું મળે
આપણે એવું કરીએ છીએ, સેન્ટીમીટરનું હોય તો મીટરમાં ફેરવવાની જરૂર નથી, કારણ કે અહીંયા પણ સેન્ટીમીટર છે, નીચે પણ સેન્ટીમીટર જેવું પદ રહેવાનું પણ નથી. ચલો u2 બરાબર, હવે આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકીએ આ. ચલો x2 પહેલાં છે, x2 કેટલું આપ્યું છે 10 અને x1 કેટલું છે તો કે 2 એનો વર્ગ અને જોડે આપણી પાસે u1 બરાબર u લેવાનું છે. આ સૂત્રમાં મૂકીએ છીએ. ચલો 5નો વર્ગ u એટલે 25u, તો આપણો જવાબ જે થશે એ થશે જે 25u દર્શાવે છે. મિત્રો જોઈ લો, આ જે પણ ઉદાહરણ કે જે પણ દાખલો અહીંયા ચાલવાનો છે એ તમારે વ્યક્તિગત નોંધ રાખવાની છે. તમને આવા દાખલા પૂછી શકાય એટલે આમાંથી આપણને અહીંયા સારું એવું મટીરિયલ મળી જશે. ચલો મિત્રો, ત્રીજા નંબરનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ. એક સ્થિર બોમ્બનો વિસ્ફોટ થતાં તેના M1 અને M2 દળવાળા બે ટુકડાઓમાં અનુક્રમે V1 અને V2 ઝડપથી પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે છે. તો ગતિ ઉર્જાઓનું ગુણોત્તર શોધવાનું છે. મિત્રો, બોમ્બ સ્થિર છે. આજે બહુ જ કાળજી લેવાની છે. સવારથી આપણે આવ્યા ત્યારના બોમ્બ જ ફોડીએ, ફૂટે એવો બોમ્બ. અહીંયા દેખાઈ રહ્યો. બીજા બોમ્બની વાત નથી કરતો, પણ અહીંયા આ બોમ્બની વાત કરું છું. ચલો, બોમ્બનો આપણે વેગ કેવો છે? અહીંયા 0 છે, શરૂઆતમાં સ્થિર છે. એના બે ટુકડા થાય છે. પણ તમે થોડું ધ્યાનથી જ વાંચશો આગળ તો એ પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરે છે. મિત્રો, પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં ગતિ કરતા હોય તો એમના વેગમાન પણ વિરુદ્ધ દિશામાં જ હોય. એવી રીતે જ પ્રેરિત થશે કે બંનેનો સરવાળો પાછો કેવો રહેશે? આપણને અચળ. એટલે આપણા માટે અહીંયા કહીશું, ધારો કે સ્થિર બોમ્બના બે ટુકડા થતા તેમના વેગમાનો અનુક્રમે પહેલો ટુકડો હોય તો P1 અને P2 લઈએ તો એટલું ખરું કે આ બંનેની દિશા, એકને પ્લસ લઈએ તો બીજું માઇનસ ઓટોમેટિક થઈ જશે. શું એમના મૂલ્યો પણ સમાન છે? હવે મિત્રો, વિસ્ફોટ થાય છે તો આપણે હમણાં જ એક્ઝામ્પલ ગણ્યો, રેખીય વેગમાનનું સંરક્ષણ થતું હોય તો રેખીય વેગમાન સંરક્ષણના નિયમ મુજબ મિત્રો આપણી પાસે હમણાં જ સૂત્ર આવી ગયું. મૂળ બોમ્બનું રેખીય વેગમાન એ અથડામણ અથવા તો વિસ્ફોટ થયા પહેલાંનું કહીશું પ્રારંભિક, અથડામણ અથવા તો વિસ્ફોટ થાય એના પછીનો બે ટુકડામાં આપણને અલગ અલગ અહીંયા મળે છે. કેમ 0 લીધું? આપણે સ્થિર છે, વીનું મૂલ્ય હું 0 મૂકું તો મને આવું મળશે, M1 V1 સદિશ પ્લસ M2 V2 સદિશ. હું આવું કહું, M1 V1 અહીંયા રાખું અને આને આ બાજુ લાવું તો માઇનસ થાય. ચલો, માઇનસ M2 V2 સદિશ બરાબર M1 V1 સદિશ. મિત્રો, આ તો થયું વેગમાન પહેલા ટુકડાનું. જો ધન મળે તો બીજા ટુકડાનું પણ શું મળશે આપણને? એ જ આપણને દિશા બદલતું વિરુદ્ધ દિશામાંનું બીજું વેગમાન મળે. એટલે વેગમાનની દિશા તો આપણને શરત પ્રમાણે મળી, પણ મૂલ્ય લઈએ, આનું માનાંક લઈએ તો માનાંક લેતો હવે આને હું P1 કહી દઉં તો આ શું થશે? માનાંક એટલે ધન મૂલ્ય લઈએ તો પછી નંબર આપવાની જરૂર નથી, એને આપણે P વડે જ બતાવી શકીએ છીએ. એનો મતલબ એટલો આપણને અહીંયા પરિણામ એટલું મળ્યું કે આ એક્ઝામ્પલમાં રેખીય વેગમાન કેવું રહેશે? અચળ. એ બદલાતું નથી. નંબર બદલાય
એટલે કે મૂલ્યો ભલે તમે P1 P2 P3 એવું તમે કહી શકો, પણ વાસ્તવમાં તે ઓરિજિનલ શું છે આપણા માટે મૂળભૂત જે વેગમાન છે એમાં કોઈ જ ફેરફાર થતો નથી, અચળ કહેવાય. અને અચળ હોય તો આપણી પાસે હવે ગતિ ઉર્જાના સૂત્રમાં જઈએ તો ગતિ ઉર્જા આપણે તમને ખ્યાલ હોય તો કે બરાબર લીધું હતું p²/2m. આના ઉપરથી અહીં આપણે કેની જગ્યાએ ઈ લેવાનો છે, તો ઈ લીધું મેં, ઈ બરાબર p²/2m. આવું થાય પરિણામે. જુઓ પી અચળ છે, એ પછી પહેલો ટુકડો હોય બીજો ટુકડો હોય, નંબરથી આપણે કોઈ મતલબ નથી, એટલે ઈનું મૂલ્ય એ એમના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં આપણને મળે. એમના કેવા પ્રમાણમાં મળશે? આપણને વ્યસ્ત પ્રમાણમાં મળશે મિત્રો. તો આ વ્યસ્ત પ્રમાણમાં આપણે નંબર હવે આપીએ અને પછી ગુણોત્તર લઈ લઈએ. ચલો નંબર આપ્યા પછીની વાત આપણે ગુણોત્તરના સંદર્ભમાં જોઈશું. E1 ચલે છે, અહીંયા નંબર આપું છું 1/m1 તથા E2 ચલે છે 1/m2. ચલો આપણે જવાબમાં જોઈ લઈએ કેવો ગુણોત્તર કીધો છે. E1 ભાગ્યા E2 બરાબર 1/m1 ભાગ્યાના ગુણ્યા E2નો છેદ ઉપર જશે m2 ભાગ્યા 1, એટલે શું થયું બોલો? m2 ભાગ્યા m1 E1 ભાગ્યા E2. જોઈ લો કયો વિકલ્પ આવ્યો? વિકલ્પ કયો આવ્યો? બી. વિકલ્પ કયો છે? બી છે મિત્રો. પણ આ દળના સંદર્ભમાં છે. હું તમને એમ કહું ચલો વેગના સંદર્ભમાં પૂછે તો વધારાનું વેગના સંદર્ભમાં. તો ચલો આપણી પાસે વેગ બંનેના વેગમાનો સમાન છે, એટલે P1 બરાબર P2 છે, m1 v1 બરાબર m2 v2 થાય. હવે આવો ગુણોત્તર લેવા જઈએ છીએ તો m1 ને આ બાજુ મોકલું તો આવું થયું m2 ભાગ્યા m1, તો પેલું શું થશે? v1 ભાગ્યા v2. તો એક આવું પણ પરિણામ તમને દાખલામાં અહીંયા વિકલ્પ જ બદલે ને, બીજું કશું ના થાય. એટલે E1 ભાગ્યા E2 બરાબર લખીએ છીએ m2 ભાગ્યા m1 ભાગ્યા m1 અને એના બરાબર શું આવ્યું? v1 ભાગ્યા v2. એટલે આ જ MCQને વિકલ્પમાં ખાલી દળની જગ્યાએ આપણે વેગના સંદર્ભમાં મૂકી દઈએ તો એ પાછું શું આપણને નવો એક એક્ઝામ્પલ v1 વેગના સંદર્ભમાં v1 ભાગ્યા v2 મળે. ચલો મિત્રો એક્ઝામ્પલ નંબર 4 જોઈએ આપણે. 0.5 કિલોગ્રામ દળવાળો એક બ્લોક, તમને ચોરસ એક બ્લોક બતાવ્યો છે આકૃતિમાં, એક સમક્ષિતિજ લીસી સપાટી પર 1.5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી ગતિ કરીને, કઈ બાજુ ગતિ કરે છે? તો આપણને જમણી બાજુએ ગતિ કરતો એરો બતાવ્યો છે પહેલી આકૃતિમાં. જુઓ બ્લોકની જોડે ઉપરની બાજુએ ગોઠવેલી ગતિ કરીને તે સપાટી પર આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ગોઠવેલી 50 ન્યૂટન પર મીટર બળ અચળાંકવાળી હલકી સ્પ્રિંગને ખાલી ગયા સુધી દબાવશે, એટલે સંકોચન થશે સ્પ્રિંગનું. તો આપણે પહેલાં તો જે મૂલ્યો આપે છે લઈએ. ચલો આપણી પાસે એમ આપ્યું છે બ્લોકનું દળ. બ્લોકનું દળ કેટલું આપ્યું છે? 0.5 કિલોગ્રામ. લીસી સપાટી એનો વેગ કેટલો છે? વેગ બરાબર બ્લોકનો વેગ. બ્લોકનો વેગ આ એરો કર્યો છે ને જમણી બાજુ, હું ધારો કે અહીંયા v બતાવી દઉં તો કેટલો આપ્યો છે વેગ? 1.5 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ. પછી ગોઠવેલી આ તમને કેનું મૂલ્ય આપ્યું છે કે 50 ન્યૂટન પર મીટર. બળ ચળાંકવાળી હલકી સ્પ્રિંગને કેટલા એટલે કે ખાલી જગ્યા સુધી દબાવશે. એટલે આપણે એમ કહીએ ધારો કે સ્પ્રિંગ x જેટલી
દબાય છે. એટલે આપણે x શોધવાનો છે એનો મતલબ એવો થયો. હવે પહેલી આકૃતિમાં જુઓ, આ એક સપાટી છે, સામે દિવાલ છે, દિવાલના અહીંયા સ્પ્રિંગનો આ છેડો જડિત કરેલો છે, ત્યાંથી સ્પ્રિંગ આપણને, હા પણ એનો બીજો છેડો જે છે અહીંયા ફ્રી સમજવાનો. હાલ બ્લોકને આપણે v વેગથી આમે સ્પ્રિંગ તરફ ધક્કો મારીએ છીએ આટલા વેગથી, તો બ્લોક જેવો સ્પ્રિંગ સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવે એટલે સ્પ્રિંગ સ્વાભાવિક રીતે દબાશે, સંકોચન થશે. સ્પ્રિંગની મૂળ સ્થિતિ ધારો કે અહીંયાથી લઈએ તો બીજી આકૃતિમાં સ્પ્રિંગની જે શરૂઆતની જે છેડાવાળી સ્થિતિ હશે અહીં આવશે, એટલે આટલી સ્પ્રિંગ શું થઈ? દબાઈ. તો એ આપણે x શોધવો છે. મિત્રો અહીંયા શરૂઆતમાં એટલે કે સ્પ્રિંગ સાથે અથડામણ અનુભવવા પહેલાંની વાત છે. એની સાથે પેલો બ્લોક જે છે એ આકૃતિ દર્શાવવાનો જેવો એની સાથે જોડાય એના પહેલાંની વાત છે. v વેગથી ગતિ કરતો હોય તો બ્લોક પાસે કઈ ઉર્જા હશે? ગતિ ઉર્જા. તો આપણે અહીંયા બ્લોક પાસે અહીં બ્લોકને v વેગથી ગતિ કરાવતા તેની ગતિ ઉર્જા 1/2 mv² થાય. પણ જેવો એ બ્લોક અહીંયા સ્પ્રિંગ સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવે એટલે બ્લોકની આ ગતિ ઉર્જા કે જે v વેગવાળી હતી એ ગતિ ઉર્જા ઘટીને શૂન્ય બની જાય, કે જે સ્પ્રિંગની સ્થિતિ ઉર્જામાં ફેરવાઈ જાય. એટલે આકૃતિ નંબર 2માં જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો એ વખતે ઉર્જા સંરક્ષણનો નિયમ પડાય છે. એક ઉર્જાનું એટલે બ્લોકની ગતિ ઉર્જાનું સ્પ્રિંગની સ્થિતિ ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય છે. એટલે ઉર્જા સંરક્ષણના નિયમ મુજબ ચલો બ્લોકની ગતિ ઉર્જા થતો ઘટાડો. મિત્રો બ્લોકની ગતિ ઉર્જા ઘટશે પણ સામે સ્પ્રિંગની સ્થિતિ ઉર્જામાં એ વધારો થશે, વધારો થાય. હવે બ્લોકની ગતિ ઉર્જા શું છે? 1/2 mv². તો સ્થિતિ ઉર્જા 1/2 kx². 1/2 બંને બાજુ સમાન હોય તો લોપ થઈ જાય. ચલો સંકોચન શોધવું છે તો x² ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો થશે આ પ્રમાણે mv²/k થશે. મિત્રો અહીં આપણે કિંમત મૂકીએ. ચલો x² બરાબર m કેટલું છે? 0.5 ગુણ્યા પછી વેગ છે તો વેગનું મૂલ્ય 1.5નો વર્ગ છે ભાગ્યા kનું મૂલ્ય 50 છે. ચલો 1.5નો વર્ગ એટલે 2.25 ગુણ્યા 0.5 1.125 ભાગ્યા 50 એટલે 0.225 કોના બરાબર આવ્યું? x બરાબર. તો વર્ગમૂળ લઈ લઈએ 0.0225નું, તો વર્ગમૂળ 0.15 મીટર સંકોચન આપણને મળશે. એટલે કયો જવાબ આવશે આપણા માટે? જવાબ બી જવાબ આપણા માટે આવશે મિત્રો. પ્રમાણે સંકોચન થાય. ચલો મિત્રો 5મું એક્ઝામ્પલ. એક પદાર્થ પર લાગતું બળ F ન્યૂટન અંતર x મીટર સાથે આપેલા આલેખ પ્રમાણે બદલાય છે. તો x બરાબર 0 થી x બરાબર 6 મીટર સુધીના
સ્થાનાંતર દરમિયાન થતું કાર્ય શોધવાનું છે. જો સ્થાનાંતર આપણે એક્સ અક્ષમાં લીધું છે અને બળ વાય અક્ષમાં લીધું છે, તો આલેખ ઉપરથી આપણે કેટલું કાર્ય મળશે એ આપણે જોવું છે. તો આપણે અહીં લખીશું એક્સ બરાબર 0 થી એક્સ બરાબર 6 મીટર દરમિયાન થતું કાર્ય શોધવું છે. અને એ વખતે કાર્ય W બરાબર આપણા માટે જો આવા ઘણા બધા પ્રશ્નો આપણી પાસે આવે. દાખલા તરીકે હું પાવર P બરાબર કહું તો W ભાગ્યા T, તો W બરાબર શું થાય? PT. હવે એક અક્ષ ઉપર વાય અક્ષ ઉપર આપણે દબાણ લઈએ, પાવર લઈએ, અને એક્સ અક્ષ ઉપર આપણે સમય લઈએ, તો પાવર અને સમયનું જે ક્ષેત્રફળ મળે આલેખ દ્વારા એ આપણને કઈ રાશિ આપશે? કાર્ય આપશે. એ જ પ્રમાણે અહીંયા પીટીની જગ્યાએ હું W બરાબર FD લઈ લઉં. FD. હવે આ વાય અક્ષ ઉપર લીધું, આ એક્સ અક્ષ ઉપર લીધું, અને બંને દ્વારા મળતું જે ક્ષેત્રફળ છે એ આપણે શોધી કાઢીએ તો આપણને કાર્ય નામની રાશિ આપે છે. આવું કોઈ પણ તમે કહી શકો. દાખલા તરીકે F બરાબર MA. હું દળને વાય અક્ષ ઉપર લઈ લઉં, પ્રવેગને એક્સ અક્ષ ઉપર લઈ લઉં, અને બંને દ્વારા મળતું જે ક્ષેત્રફળ છે ઘેરાયેલું શોધી કાઢું તો મને બળ મળશે. ટૂંકમાં અહીંયા બે રાશિઓની મદદથી આપણને પરિણામી રાશિ અહીંયા મળશે. એટલે આપણે અહીંયા એવું કહીશું કે F વિરુદ્ધ એક્સના આલેખ વડે ઘેરાયેલ ભાગનું ક્ષેત્રફળ. તમે ક્ષેત્રફળ શોધી કાઢો, એ તમને શું આપશે? કાર્ય. ચલો ક્ષેત્રફળ શોધવા જઈએ છીએ. તો આપણો આલેખ કયો છે? ABC. અને ખાસ યાદ રાખો એક્સ અક્ષ સાથે જ આપણે લેવાનું થાય. તો એ વખતે મેં વચ્ચે અહીંથી આમ ઊભી રેખા દોરી કાઢી, એટલે આ ભાગ થયો આપણને લંબચોરસ. આમ ચોરસ થયો કહેવાય, કારણ કે 0 થી 3 ને 0 થી 3 સરખું છે, એટલે આ ચોરસ થયો. અને બીજો એક ભાગ ત્રિકોણ થયો. એટલે આપણે આવું કહી શકીએ કે એક ચોરસનું ક્ષેત્રફળ પ્લસ એક ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ. એટલે અહીં આવું લખું જુઓ, લંબ આપણે માટે ABC ના DO નું ક્ષેત્રફળ, ચતુષ્કોણ એટલે કે ચોરસ ABDO નું ક્ષેત્રફળ પ્લસ ત્રિકોણ લઈએ BCD નું ક્ષેત્રફળ શોધી કાઢીએ. ચલો લંબચોરસ હોય, ચોરસ હોય તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. ધારો કે આનું હું લઉં તો લંબાઈ ધારો કે મેં OD લીધું, OD, તો પહોળાઈ કઈ થશે? OA. પ્લસ ચલો ત્રિકોણનું ક્ષેત્રફળ 1/2 પાયો થશે CD, અને વેધ BD, વેધ થશે BD. ચલો OD, તો ડીના મૂલ્યમાંથી ઓનું મૂલ્ય બાદ કરો તો 3 આવે. અહીંયા પણ તમે જુઓ OA, એના મૂલ્યમાંથી ઓનું મૂલ્ય બાદ કરો તો એ પણ 3 આવે, પ્લસ 1/2. ચલો સીના મૂલ્યમાંથી ડીનું મૂલ્ય બાદ કરો તો એ 6 - 3 એટલે 3 આવશે. અને બીનું મૂલ્ય કેટલું છે? 3. અને ડીનું મૂલ્ય કેટલું છે? અહીંયા 0 ઉપર જતું રહે, કારણ કે આપણે Fનું મૂલ્ય શોધીએ છીએ સમાંતર. તો એ આપણા માટે 3 થશે. ચલો 9 પ્લસ આ 9 ભાગ્યા 2, 9 પ્લસ 4.5, 9 ભાગ્યા 2 એટલે તો 13.5 આપણા માટે જૂલ કાર્ય થાય. એટલે આપણો જવાબ કયો થશે? B. તો જવાબ B થશે મિત્રો. ચલો ખ્યાલ આવી ગયો બધાને? ઓકે. ચલો મિત્રો છઠ્ઠો એક્ઝામ્પલ જોઈએ. સ્થિર પડેલા 30 કિલોગ્રામ દળના બોમ્બનો વિસ્ફોટ થવાથી તેના 2 ટુકડાઓ થાય છે, જે પૈકી 18 કિલોગ્રામ દળનો મોટો ટુકડો 6 મીટર પ્રતિ સેકન્ડની ઝડપથી ગતિ કરે છે, તો
बीजा नाना टुकड़ानी गति ऊर्जा शू मळे आपणे एवुं आपणे कहेशे। जुओ चलो स्थिर पड़ेलो है एटले मूळ बॉम्ब आपणा माटे स्थिर है। चलो एनो वेग 0 थशे अने ए लईए मूळ बॉम्बनो वेग बराबर 0। कैपिटल एम मूळ बॉम्बनुं दळ, मूळ बॉम्बनुं दळ केटलुं छे मित्रों? तो 30 किलोग्राम, 30 किलोग्राम। चलो पहलू M1 बराबर हवे मोटो टुकड़ो क्या है तो मोटा टुकड़ानुं दळ, टुकड़ानुं दळ आपण आप्युं छे 18 किलोग्राम। आ शेमांथी आव्युं हशे? आ मूळ बॉम्बमांथी ज आव्युं हशे। एनो वेग केटलो छे? 6। चलो मोटा टुकड़ानो वेग बराबर 6 मीटर प्रति सेकंड। चलो नाना टुकड़ानुं दळ तमने ख्याल आवी गयो हशे। नाना टुकड़ानुं दळ ए तो खबर पड़ी गई। 30 मांथी 18 बाद करो, 30 मांथी मूळ बॉम्बमांथी आ मोटो टुकड़ो तमे बाद करो तो 12 किलोग्रामनो आपणे नानो टुकड़ो मळे। एनो वेग V2 नाना टुकड़ानो वेग आपने खबर नहीं अने परिणामे एनी गति ऊर्जा नाना टुकड़ानी K1 तो मळी जाए। आ बंनेनो आपणे उपयोग करीए 1/2 M1 V1 स्क्वेर तो मळी जाए। टुकड़ानी गति ऊर्जा ए आपणे शोधवानी छे। घणुं बधुं काम छे मित्रों, समय बहु ज ओछो छे तो આપણે અહીંયા બેસી રહીશું નહીં મિત્રો, એટલે આપણા માટે એ સારું રહેશે। ચલો આપણા માટે અહીંયા શરૂઆતથી જ કહીએ છીએ આપણે કયો નિયમ પડાશે તો રેખીય વેગમાન સંરક્ષણના નિયમ મુજબ મૂળ બોમ્બ એટલે કે વિસ્ફોટ થયા પહેલાંનું વેગમાન mv बराबर, चलो सदिश स्वरूप में लई लीए तो आउं थशे m1 v1 सदिश प्लस m2 v2 सदिश। हवे किंमत मूकीए मित्रों। चलो m नु मूल्य आपणे 30 कहे छे, 30 गुण्या 0 केम स्थिर है इज इक्वल टू m1, m1 एटले मोटा टुकड़ानुं दळ 18। हवे आपणे अहींया धारो कि अक्ष लईए तो एक्स अक्ष में कहीए छीए आपणे, बीजी कोई उल्लेख नहीं कर्यो। गयो एक दाखलो आपणे एवो गण्यो कि परस्परना वेग जे छे एमनी गति छे विरुद्ध दिशा छे, एवुं कशुं शब्द नहीं वापर्यो એટલે આપણે एक्स अक्ष में लईए तो अहीं 18। चलो V1 ની કિંમત શું છે આપણને તો કે 6 અને 6 શું લઈશું આપણે બોલો I કેરેટ લઈશું। ધારો કે ધન x દિશામાં એ મોટો ટુકડો મળ્યો પ્લસ M2 એટલે આપણા માટે 12 અને V2 સદિશ। ચલો આ તો 0 થઈ ગયું। હવે આપણે અહીંયા જે પદો આપ્યા છે એનો આપણે ગુણાકાર કરીએ 18 ગુણ્યા 6 તો આપણા માટે 108 I કેરેટ પ્લસ 12 V2 સદિશ। ચલો હવે 12 V2 સદિશને હું સૂત્રનો કરતા બનાવું તો માઇનસ 108 I કેરેટ થાય तो V2 सदिश बराबर 108 12 I कैरेट केटलो आवशे 12 9 आवशे -9 I कैरेट। हाँ हवे आना उपरथी कही शकीए कि जे नानो टुकड़ो हशे ए मोटा टुकड़ानी विरुद्ध दिशामां, कारण के पेलो V1 आपणे प्लस लीधो, अहींया प्लस लीधो 6 I कैरेट तो आ शुं थशे ऋण एक्स अक्ष में गति करशे એટલે વેગ મળી ગયો। હવે આપણે એના ઉપરથી એની ગતિ ઊર્જા મળી જાય। ધારો કે ગતિ ઊર્જાનું મૂલ્ય અમારે શોધવું છે તો એને ધ્યાનમાં રાખવું તો સૂત્ર શું મૂકાશે K2 બરાબર એટલે નાના ટુકડાની ગતિ ઊર્જા। चलो बराबर 1/2
m2 v2 સ્ક્વેર. તો અહીં આપણે એનું મૂલ્ય લઈ લઈએ છીએ મિત્રો. મૂલ્ય 9 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ આટલું મળશે આપણને. બરાબર. ચલો 1/2 m2 એટલે 12 જોઈ લો m2 અને વેગ v2 કેટલો આવ્યો 9નો વર્ગ. ચલો 9 ગુણ્યા 9 એટલે 81 ગુણ્યા 12 ભાગ્યા 2 486 જૂલ. K2 બરાબર K1 પણ તમે મળી જશે. K1 બરાબર વધારાનું આપણે K1 શોધવું છે. 1/2 m1 v1 સ્ક્વેર. m1 18 છે અને એનો વેગ કેટલો છે 6 છે. ચલો 36 ગુણ્યા 18 ભાગ્યા 2 324 જૂલ થાય. જો આપણને મોટા ટુકડાની ગતિ ઉર્જા કીધી હોત તો એ વિકલ્પ આવે. અહીંયા આપણને નાના ટુકડાની કીધી છે માટે આપણો જવાબ આવશે અહીંયા બી. ઓકે મિત્રો, ચલો ફરી મળીશું. મિત્રો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, કારણ કે ગમે ત્યારે અમે વિડીયો જ્યારે મૂકીએ તો એ વખત તમે કદાચ તમારું ધ્યાન ના હોય તો પણ તમને રેગ્યુલર વિડીયો મળી જાય. અમુક બાળકો સબસ્ક્રાઈબ કરતા નથી ને પછી જો વિડીયો અમે મોકલીએ ના મળે તો નુકસાન અમનું નથી, એમનું થવાનું છે. મિત્રો આ તો એક અમારો એક પ્રયાસ છે કે તમને જેટલા આવા દાખલા તમે અહીંયા ગણશો તમારા માટે જ એ તમે સારું અહીંયા પરિણામ મેળવશો જ. અમારા બધાની તો આશા એ જ છે કે તમે પરિણામ સારું મેળવો. માત્ર મિત્રો પહેલી આપણી ફરજ છે કે ચાલો આપણે બધા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીએ અને જે પણ વિડીયો નવો અહીંયા મુકાય એ તરત જ તમને મળી જાય એ આપણે અહીંયા આપણા માટે હિતાવહ છે.